করছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Nelson Deberma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Again, another Tripura youth lost his life in a head-on collision between a Maruti Alto and a bike in Bishanganj area. This incident took place on Saturday night in Bishanganj area. Agartala Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Center organized World Cancer Day 2024 on Sunday. Chief Minister Dr. Manish Saha, Health Secretary Kiran Gitte, National Health Mission Tripura Secretary D.K. Chakma and others were also present on the occasion. "287 voters from 85 families left the opposition party and joined the party BJP in 9 Banamalipur Assembly constituency area. The newcomers were welcomed into the party BJP by State BJP President Rajiv Bhattacharya, Minister Ratanlal Nath and other leaders. A gang of thieves raided the house of BJP Mandal President Rajkumar Devnath on Saturday night in Charilam. A bag containing gold ornaments, cash money, valuables and important documents were taken away by the thieves.
Police seized a Bolero vehicle bearing TR03C1614 number with 14 cattle during smuggling. A young man was arrested in this case of trafficking. The incident took place on Saturday night at Hawaii Naka Point under Telemura police station. On the occasion of the 34th Trade and Commerce Fair, a drawing competition was organized by Langtrai Guru Masala on Sunday. This drawing competition is organized at the Earth and Trade Fair at the International Fairgrounds in Hapania. Bringing to you the news of the day. Again, another Triprasa youth lost his life in a head-on collision between a Maruti Alto and a bike in Bishanganj area. This incident took place on Saturday night in Bishanganj area. The incident about road accident cases is increasing day after day in the state. Every day, one or the another person lost life as a result. As such, again another Triprasa youth lost his life in an head-on collision between a Maruti Alto and a bike in Bishanganj area. This incident took place on Saturday night in Bishanganj area. According to the details, on Saturday night a Maruti Alto car was going towards Bishanganj market on the way, but at that time the car collided with a bike suddenly. As a result, the passengers inside the car and the bike rider were all injured in a bloody state. Later, the locals informed the fire brigade. Firefighters arrived and took all the injured to GB hospital in the Agartala. However, the doctor said out of two, one person is dead. আপনি কিসে আসছিলেন বাইকে? বাইকটা কে চালাইছিল? আপনি না? আমি চালাইছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। আলটু সামনে দিয়ে পড়ছিল, এরপরে রং সাইডে পড়ছিল, আসলে আমি তো সাইড ভাবে যাইতেছি, এবারে তো রং সাইডে পড়ছে আর কি, তো লাখ লাইক গেছে, এরপরে আবার সব এদিকে এদিকে কিসের সাথে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? মানে কি গাড়ির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? না আলটু অল্টো গাড়ির লোকে না? তো আপনার নামটা কি দাদা? বয়স কত আপনার? আপনি নগেছেন যে মারা গেছে ওনার নাম কি? ওনার নাম কইতে পারি না, তেও জামাই আমিও জামাই। এক বাইকে আসছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনি জানেন না মানে কি? বাইকে তো আসছিল আপনার, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু জানেন। না না না, তো আপনার এবারের লোকে সব সময় লিঙ্ক করতা, আবার শ্বশুর পড়তো আর কি। আচ্ছা, এরপরে দেখি বেটার নাম কইতে পারি না আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বাড়িতেও দেখাইতে আরো কোন জায়গার আছে, এটার কোন জায়গার পাড়ার এটাও কইতে আরো। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার অ্যাক্সিডেন্টটা কোন জায়গায় হয়েছে দাদা? এই অ্যাক্সিডেন্টটা কোন জায়গায় যেটা এখন আমি আচ্ছা মানে বুঝতে পারতেছেন না। তো আপনারা কে নিয়ে আইছে এই অ্যাক্সিডেন্টের জায়গার থেকে? এটা ফায়ার সার্ভিস। তারা কোন ফায়ার সার্ভিস? বিশ্বমঞ্জনী না কোন? বিশ্বমঞ্জনী মনে হয়। বিশ্রামগঞ্জ না? তো বিশ্রামগঞ্জ থেকে জীবিতে কিভাবে আনছে? এটা অ্যাম্বুলেন্সে আনছে। আপনার এখন কোন কোন জায়গাতে ব্যথা পাইছেন? গাঁটটা ব্যথা, বুকে ব্যথা, ঘাড়ে গাঁট ব্যথা, বুকে ব্যথা, আরো ব্যথা। আচ্ছা আচ্ছা। Locals said that the accident took place due to overspeeding. Bureau report, Chini Khorang. Agartala Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Center organized World Cancer Day 2024 on Sunday. Chief Minister Dr. Mani Saha, Health Secretary Kiran Gitte, National Health Mission Tripura Secretary D.K. Chakma and others were also present on the occasion. Sunday was World Cancer Day, and on this occasion, World Cancer Day 2024 was celebrated by the Agartala Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Center. State Chief Minister Professor Dr. Mani Saha was present as the chief guest on this occasion. Health Secretary Kiran Gitte, National Health Mission Tripura Secretary D.K. Chakma and others were also present on the occasion. While discussing at the event, the Chief Minister of the state said that if there is no awareness, cancer attacks are more. At present, it is possible to survive by taking the advice of a doctor in the early stage. He expressed the opinion that oral cancer is increasing along with other parts of the body at present. অটল বিহারী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতাল আরও বেশি আমি ইত্যাদিকে বলবো যে আরও কী কী সুবিধা, মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট বা আরও কী কী আনা যায়
এবং আমি তখন কিন্তু এখানে শুধু খালি রেডিও থেরাপি দেওয়া হতো। যখন আমি শুনলাম এখানে অনকো সার্জারি শুরু হয়ে গেছে, এত ভালো লাগলো আমার যে এখন এখান থেকে ডিএনবিও মোস্ট প্রবলি ডিএনবি ব্যবস্থা হচ্ছে এখানে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, তো এইভাবে এখানে অনেক সুবিধা হচ্ছে এখন, এবং আমরা চাই যে সারা অ্যাটলিস্ট নর্থ ইস্টের মধ্যে এখানে কালকেও ক্যাবিনেটে একটা বিষয় এসছে, ক্যান্সার হসপিটাল ওখানে 15 একর জায়গার মতো ওখানে দেওয়া হচ্ছে একজন ক্যান্সার যিনি শিলচরে আছেন, ডক্টর কানন রবি কানন। তো উনি চেয়েছেন, এবং যখন আমরা ওটা পাস করে দিয়েছি যে এত বড় ল্যান্ড দেব, তো সেই ল্যান্ডের তো তার একটা যে আমাদের যে নিয়মাবলী আছে, আমাদের যে পলিসি আছে, সেই অনুযায়ী একটা প্রিমিয়াম দিতে হবে। তাই বলে ক্যান্সার, এবং আমি ওই ভদ্রলোককে চিনি যে উনি কিন্তু ফিলোথ্রপি খুব কাজ করে, কাজে ওনাকে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো ধরনের পয়সা আমরা নেব না। কালকে আমরা পাস করে দিয়েছি ক্যাবিনেটে। সেটা যদি নর্থে হয় তাহলে নর্থের লোকে খুব লাভ হবে, নর্থের সাথে 1 কোটি আসবে। তো বেশিরভাগ লোক দেখা যায় যে ক্যান্সারে আক্রান্ত। আমাদের ত্রিপুরাতেও যদি আমরা জিওগ্রাফি ওয়াইজ যদি আমরা চিন্তা করি, অ্যাজ এ ডক্টর আমি দেখেছি বেশিরভাগ পেশেন্ট কিন্তু নর্থ থেকে আসতো, এবং এই 1 কোটিতে ওই ফুড হ্যাবিট আপনি দেখবেন, কথা বলবেন, সে পান চিপ হচ্ছে, নেই তো আপনার বিটলনাট খাচ্ছে, বলেও লাভ হয় না অনেক সময়। মানে এক এক সময় যখন আমাদের কাছে পেশেন্ট আসে তখন মানে বুঝাতে হয়, আর এটা করবেন না, এটা করলে মুশকিল হবে। আমাদের অনেকে যারা চিকিৎসক তাদের মধ্যেও এই প্রবণতা আমি দেখি। আমাদের বহু ENT সার্জন আমার মনে আছে প্রচুর, এবং আলটিমেটলি উনি কিন্তু এই ক্যান্সারেই মারা গেছেন। একজন আপনারা সবাই জানেন যে উড়িষ্যার একজন ছিল, কন্টিনিউয়াস, ইউ ক্যান রিমেম্বার হিম। তো কন্টিনিউয়াস পান কিন্তু বারবার আমার কাছে আসতো, এসে ডক্টর আমার কাছে কোনো পেশেন্ট হিসেবে আসতো, বলে আমি পানটা ছাড়ো না তুমি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যখন রিটায়ারমেন্টের পরে খবর পেলাম ক্যান্সারই মারা। মানে এই যে সচেতনতা, উনি নিজেও হয়তো এই ধরনের ক্যান্সার জের্নিতে উপস্থিত ছিলেন এবং সবাইকে জ্ঞান দিচ্ছেন। তো আমি একটা ঘটনা আপনাদের সামনে বলছি। যখন আমরা আমাদেরও ক্লাস করতে যেতে হতো, তো ক্যান্সারের সে PMCH পাটনা মেডিকেল কলেজ, সেখানে গিয়ে যিনি পড়াচ্ছিলেন রেডিও থেরাপিতে, উনি বলছেন FDS-RCS করেছিলেন, এবং ওনার করতে করতে উনি দেখলাম যে আমাদের পড়াচ্ছেন আর সাথে সাথে উনিও সিগারেট খাচ্ছেন। তো আমি বলছেন সিগারেট ইজ মানে কার্সিনোজেনিক, তো কী বলবো, আমরা তো স্টুডেন্ট, বলাও যায় না। তো এরকমও দেখা যায়, মানে অ্যাজ এ হোল ডক্টরই হোক পেশেন্টই হোক সবাই কিন্তু আমরা নিজেরাই ইনভাইট করি। তো আজকের দিনে আমাদের মানে এটা সার্থক হবে যদি আমরা আজকের দিনে আমরা প্রমিস করি, এবং এই প্রমিসের মাধ্যমে 100% স্যাচুরেশনে যদি আনি, তবে আজকের দিনটা সত্যিকারের অর্থে সেটা পালন হবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Therefore, the Chief Minister ordered to increase awareness besides taking doctors' advice in case of any minor problem. Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. 287 voters from 85 families left the opposition party and joined the party BJP in 9 Banamalipur Assembly constituency area. The newcomers were welcomed into the party BJP by State BJP President Rajiv Bhattacharya, Minister Ratanlal Nath and other leaders. As the 2024 Lok Sabha elections approaching, the frenzy of party switching is increasing. On Sunday, 9th Banamalipur Assembly constituency, the ruling party BJP made a big dent in the opposition vote bank. On this day, a rally was held at the initiative of BJP in Ramthakur Shank area of Banamalipur Assembly constituency. State BJP President Rajiv Bhattacharya and Minister Ratanlal Nath were present as keynote speakers in the joining meeting. Addressing the meeting today, State BJP President Rajiv Bhattacharya said that after the establishment of the BJP government in the state, social allowance has been increased to Rs 2,000. No one had to do any movement for that. The state government has approved another 30,000 new allowance. No one had to protest for that also. আমি শুধু একটাই কথা বলবো যে 22 তারিখের 22 জানুয়ারির পর মানুষের মধ্যে যে আবেগ
আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে যে আবেগ যে সৃষ্টি হয়েছে, আর বিশেষ করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতো ছোট্ট জায়গায়ও যে আবেগ দেখা গেছে, আমি তো মনে করি ওই 22 জানুয়ারির পর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আবারও তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছে, কেউ রুখতে পারবে না। INDI আজকে অস্তিত্ব নেই, আজকে অস্তিত্ব নেই। যারা ওই বিরোধী জোট করে মোদীজিকে রুখার চেষ্টা করছেন, ওই ত্রিপুরা থেকেও কেউ কেউ সুশ্রী দিচ্ছেন। আমরা দেখি 22 তারিখে লুকিয়ে লুকিয়ে যখন কেউ ফটো না তোলেন, ওই রাম মন্দির উদ্বোধন চলে গেছে, সেটা কিন্তু আমরা ধরা পড়ে গেছে। মানে ওদেরও সমর্থন যে মোদীজি ছাড়া এই ভারতবর্ষে আর কোনো বিকল্প নেই। 2024-এ আবার নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা এই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী করতে চাই, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি লোকসভা আসন রয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম। আমি আজকে এখানে আপনাদের সামনে ঘোষণা করে দিতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী আছেন, আমাদের নেতৃত্বরা আছে, যে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনে পদ্মফুল ফুটিয়ে মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব, সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করছে। আর আমরা বিশেষ করে এই নয় বনমালীপুর এলাকায় বিগত দিনে যে ভুল আমরা করেছি, আমরা মাননীয় মন্ত্রীর সামনে আমরা শপথ নিচ্ছি যে 2024-এ এই বনমালীপুরে সমস্ত 51টি বুথে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল ফুটিয়ে আমরা মোদীজিকে উপহার দেব। সেই সংকল্প নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি নয় বনমালীপুর কাজ করছে। বন্ধুগণ, আমি আমার আলোচনার দীর্ঘায়িত করছি না। আমি সকলকে, আমি এই এলাকার সমস্ত যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ রয়েছেন এবং যারা আমার সমবয়সী রয়েছেন, আমার ছোটরা রয়েছে, সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর যারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন, আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা শুধু নতুন ভাবে নয়, ভারতীয় জনতা পার্টিতে আপনারা যোগদান করছেন, নিজেকে নতুন ভাববেন না, পুরাতন। আমরা সবাই নতুন পুরাতন কেউ নয়, ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তার পার্টি। এই কার্যকর্তাদের মূল্যায়ন করে আগামী দিন আমরা এই বনমালীপুরের আমরা একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করব, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি করব, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা সবাই কাজ করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। In today's joining meeting, 287 voters from 85 families left the opposition party and joined the BJP party. State BJP President Rajiv Bhattacharya, Minister Ratanlal Nath and other leaders present welcomed them into the party by handing over the party flag to the newcomers. The presence of BJP workers and supporters of the area was noticeable in the joining meeting. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A gang of thieves raided the house of BJP Mandal President Rajkumar Devnath on Saturday night in Charilam. A bag containing gold ornaments, cash money, valuables and important documents were taken away by the thieves. The home of Mandal President of the ruling party is not safe in Tripura. A gang of thieves raided the house of BJP Mandal President Rajkumar Devnath on Saturday night in Charilam. It has been learned that Charilam Mandal President Rajkumar Devnath is undergoing treatment at Hapania Hospital for the first few days with his sick mother. As a result, a group of thieves attacked his vacant house in Madhya Brajapur area under Vishalpur police station on Saturday night. A gang of thieves stole 2.5 to 3 loads of gold ornaments along with cash. Moreover, the thieves also opened the hard disks of the CCTV camera of the house. On Sunday morning, the neighbors first noticed the theft. Later, the news was given to Rajkumar Devnath. Mandal President rushed home from the hospital after receiving the news. He went home and found that all the door locks of the house were broken, all the locals were also broken, and all the things in the house were scattered. Even the bag containing gold ornaments, cash money, valuables and important documents were taken away by the thieves. আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা আগে জানতে পারি যে আমাদের চরিলা মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ বাড়িতে নাকি চুরি হয়েছে। আমরা যথারীতি এই খবর পাইয়া এই রাজকুমার দেবনাথ বাড়িতে এসেছি। বাড়িতে এসে দেখি দরজা মরজা সব খোলা। আমরা ঘরে ঢুকি সেটা এই এলোমেলো দিকে জিনিসপত্র যা আছে সব উলে রাখছে। তখন আমি রাজকুমার দেবনাথকে ফোন করি। রাজকুমার মারে নিয়া এই হাফানিয়া হসপিটালে ভর্তি। তখন রাজকুমার ওইখান থেকে খবর পাই আইসেরা ঘরে ঢুকছে। ঘরে ঢুকে সেটা কী কী জিনিস ছিল দেখছে আর কী কী জিনিস নাই।
তার ভিতরে তার একটা স্বর্ণের চেইন ছিল, একটা হাতের ব্রেসলেট ছিল এবং কাগজপত্র, তার মার একটা কানের, তার বাচ্চার একটা চেইন, যা জিনিসপত্র সব লন্ড বন্ড করে জিনিসপত্রগুলো লেগে গেছে এবং বাড়ির যতগুলো কাগজপত্র আছে, দলিল পর্চা যা আছে সবগুলো লইয়া কে বা কাহারা লেগে গেছে এটা আমরা জানি না। এখন পুলিশ আইসে, পুলিশের তদন্ত করে দেখবো পুলিশ কি করতে পারে। তারা কি বাড়িতে আসলো না কেউ? তারা কেউ বাড়িতে ছিল না। রাজকুমার মারি নিয়ে আপনার হসপিটালে ভর্তি ছিল। বাড়িতে আমরা দেখলাম যে সিসি ক্যামেরা আছে, দেখছি আমরা সিসি ক্যামেরার যে মেশিনগুলা, এই মেশিনটা নিয়ে গেছে, তারটার ছিলা মেশিনটা লয়ে গেছে। ঘটনাটা কি মানে আপনারা কিভাবে দেখছেন? আমরা চাই এই বিষয়টা আর্থ দপ্তরের কাছে আবেদন করব, এই বিষয়টা যাতে তদন্তক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত করে যাতে এটারে ধরা হয় এবং সমাজ যাতে ভালো থাকে এইদিকে লক্ষ্য রাখবো আর্থ দপ্তর। মোটামুটি কত টাকার জিনিস হইব বা টাকা? প্রায় ধরেন 2.5-3 লক্ষ টাকা। পুলিশ কি এদিকে রাতে টহল দেয়? পুলিশ টহল দেয় না, হঠাৎ হঠাৎ আসে, আবার অনেক সময় আসে, অনেক সময় আসে না। মানে যদি রেগুলার এদিকে পুলিশি টহল থাকতো এই ধরনের ঘটনা কি না? পুলিশের টহল থাকতো তাহলে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটনা, এরকম ভাবে অনেক ঘটনা এই উত্তর বজুর মধ্য বজুর এলাকা হয়েছে। আমরা শুনতে পাইছি আজকে একটা পাম্প হাউসও চুরি হয়েছে। আমরা এখানে এটা উত্তর বজুপুর, আমাদের বাড়ি উত্তর বজুপুরে, ওইখানে একটা পাম্প হাউস আছে, পাম্প হাউসে দুইটা মেশিন নাকি চুরি করে নিয়ে গেছে। এই এলাকায় এই ধরনের ঘটনা আগে হয়েছে না? এমন আর এরকম আরো 500 ঘটনা হয়েছে। আমরা পুলিশে জানাইছি, পুলিশ কি ব্যবস্থা নেয় তদন্ত করে তারা দেখবো কি করে তারা। A large police force including Visakhapatnam Police Station officer Tapas Das rushed to the Rajkumar Devnath's house after receiving information about the incident. The police have started investigating after taking a case of theft. Reported by Ashish from Vishalghar, Chini Khorang. Police seized a Bolero vehicle bearing TR03C 1614 number with 14 cattle during smuggling. A young man was arrested in this case of trafficking. The incident took place on Saturday night at Hawaii Naka Point under Telemura Police Station. একটা গাড়ির মধ্যে কয়টা গরু রাখানো কথা? একটা গাড়ির মধ্যে কয়টা গরু রাখানো কথা? আমরা মালিকের জাতলা দেখলা মালিক কেডা? মালিক এই যে লাইনম্যান তারা আছে। Telemura police seized a Bolero vehicle with 14 cattle during smuggling on Saturday night. It is learned that a Bolero pickup vehicle bearing TR03C 1614 was intercepted by the police while passing through Hawaii Naka Point of Telemura subdivision. After searching the vehicle, 14 cows were recovered and taken to Telemura police station. The police registered a case under multiple sections of the Animal Act, including section 382F IPC cattle lifting for the illegal removal of cows. আসলে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে যে হাওয়াইবাড়ি এলাকাতে দুটা গরু মিসিং আছে। এই ব্যাপারে আমাদের অফিসার বিদ্যালয় সাব ইন্সপেক্টর উনি ওইখানে এনকোয়ারিতে যান। যাওয়ার পরে ওনার কাছে পাশাপাশি একটা সোর্স মাধ্যমে একটা ইনফরমেশন আসে যে তেলিয়ামুড়া সাইড থেকে একটা গাড়িতে করে প্রচুর পরিমাণে গরু যাচ্ছে। এমন ইনফরমেশনের বেসিসে উনি ওইখানে পাশাপাশি থাকা আমাদের হাওয়াইবাড়ি নাকাতে অ্যাম্বুশ লেট করেন। অ্যাম্বুশে উনি ওই গাড়িটাকে ডিটেন করতে সমর্থ হন। তো গাড়ির চালক যে ছিলেন রহমান মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে উনি উপযুক্ত কোনো ডকুমেন্টস শো করতে পারেননি। কোথেকে আনছে কী আসল বিষয়, কোথায় নিয়ে যাবে, এগুলি আমাদের সাসপিশিয়াস। এবং ওনার কাছে ইনফরমেশান এমনই ছিল যে এটা নাও হতে পারে, যার কারণে উনি একটা সোমোটো কমপ্লেন লজ করেছেন। গাড়ি গরু সহকারে সিজ করে থানায় নিয়ে আসি সোমোটো কমপ্লেন লজ করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা প্রণোদিত একটা মামলা রেজিস্ট্রি করি এবং এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে। আজকে আমরা আসামিকে কোর্টে প্রডিউস করব। ইনভেস্টিগেশন এখন কন্টিনিউ আছে এবং কোর্ট অর্ডার মূলে যা হয় এটা। স্যার গরুগুলো এখন কি করা হবে? গরুগুলি এখন আমরা আপাতত আমাদের থানা কমপ্লেক্সের মধ্যেই আমরা বলতে পারেন সাময়িক লালন পালন করছি। মাননীয় আদালত যেভাবে আমাদেরকে আদেশ করেন আমরা সেভাবে পদক্ষেপ। Apart from that, the police of Telemura Police Station arrested Rahman Mia, the driver of the car. Telemura Police Station took the car into their custody. Reported by Hiranmoy from Telemura, Chini Khorang.
On the occasion of the 34th Trade and Commerce Fair, a drawing competition was organized by Langtrai Guru Masala on Sunday. This drawing competition is organized at the Earth and Trade Fair at the International Fairgrounds in Hapania. A drawing competition was organized by Langtrai Guru Masala on Sunday on the occasion of the 34th Trade and Commerce Fair. Subrata Devna, General Manager of Langtrai Guru Masala, said that, like every year, Langtrai Guru Masala has participated in the Industry and Commerce Fair this year as well. A drawing competition was organized in 4 categories with small drawing artists on Sunday. About 350 young artists participated in this drawing competition. আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা সকল রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন লংতরাই ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে। আমরা লংতরাই ব্র্যান্ড এই যে শিল্প বাণিজ্য মেলায় প্রতি বছরে আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি, তাই এই বছর আমরা অংশগ্রহণ করেছি। প্রতিবারে আমরা নতুন নতুন কিছু নিয়ে মানুষ যাতে আনন্দ মেলার যে একটা বিষয় থাকে, সবাই মিলন এবং আনন্দের যে বিষয় সেটাকে করার জন্য আমরা প্রতি বছরই সেটা করে থাকি। এবার আমরা বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টস আমরা করেছি, খাওয়ার প্রতিযোগিতা করেছি, রান্নার প্রতিযোগিতা করেছি, বিভিন্ন কুইজের প্রতিযোগিতা করেছি, এই ধরনের বিভিন্ন কিছু রয়েছে। তার মধ্যে আরেকটি নতুন একটা বিষয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে আজকে ছোট্ট ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমরা একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করেছি। সেটা 4টি বিভাগে হচ্ছে, ক, খ, গ এবং ঘ 4টি বিভাগে। প্রায় 350-র উপর এখানটায় অংশগ্রহণ করেছে। আমরা ভাবতেও পারিনি যে এতটা অংশগ্রহণ করবে, মানুষের মধ্যে এতটা সাড়া ফেলতে পারবো, আমরা ভাবতে পারিনি। তো আমরা একটা জিনিস আমরা বুঝে গেছি যে আসলে লংতরাই যে তার সততার প্রতীক, মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বস্ততা তৈরি করতে পেরেছে, সেটা কিন্তু আমরা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তো আমরা চাইছি যেভাবে মানুষ আমাদের প্রতি বিশ্বস্ততা আছে মানুষের, তো সেদিক থেকে আমাদেরও একটা দায়বদ্ধতাও প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। তো সেদিক থেকে আমরা আগামী দিন আরও নতুন কিছু করা যায়, সে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই হোক, মানুষের আনন্দ উপভোগের দিক থেকেই হোক, যে কোনোভাবেই হোক, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্নে আমরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং আগামী দিন আরও এটি ব্যাপকভাবে চলবে, এটা বলতে পারি। আপনার পরিচয়? আমি জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত দেবনাথ, লংতরাই গ্রুপ। The participation of small drawing artists in the competition was remarkable. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Again, another Tripura youth lost his life in a head-on collision between a Maruti Alto and a bike in Bishanganj area. This incident took place on Saturday night in Bishanganj area. Agartala Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Center organized World Cancer Day 2024 on Sunday. Chief Minister Dr. Manish Saha, Health Secretary Kiran Gitte, National Health Mission Tripura Secretary D.K. Chakma and others were also present on the occasion.
287 voters from 85 families left the opposition party and joined the party BJP in 9 Banamalipur Assembly constituency area. The newcomers were welcomed into the party BJP by State BJP President Rajiv Bhattacharya, Minister Ratanlal Nath and other leaders. A gang of thieves raided the house of BJP Mandal President Rajkumar Devnath on Saturday night in Charilam. A bag containing gold ornaments, cash money, valuables and important documents were taken away by the thieves. Police seized a Bolero vehicle bearing TR03C 1614 number with 14 cattle during smuggling. A young man was arrested in this case of trafficking. The incident took place on Saturday night at Hawaii Naka Point under Telemura police station. On the occasion of the 34th Trade and Commerce Fair, a drawing competition was organized by Langtrai Guru Masala on Sunday. This drawing competition is organized at the Earth and Trade Fair at the International Fair Grounds in Kapanni. Bringing to you the news of the day. A biker was seriously injured in a head-on collision between a motorcycle and an auto rickshaw on Sunday. The injured bike rider is Kaushik Sharma. He is currently undergoing treatment at Jiva Hospital. A biker was seriously injured in a head-on collision between a motorcycle and an auto rickshaw on Sunday afternoon. The injured biker name is Kaushik Sharma, aged 28 years old, from Melarmat, Agartala. It has been reported that Kaushik was seriously injured when a motorcycle collided with an auto rickshaw in Rani Pond area of Agartala. After receiving the news of the road accident, the fire service personnel rushed to the spot and rescued the injured youth and took him to GB Hospital. আমি অতি এনসিসি ফায়ার, আমার নাম প্রদীপ কুমার দাস। আমি যখন ফায়ার স্টেশনে তখন ট্রাফিক পুলিশ থেকে একটা খবর এলো যে রানীপুরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে আছি, আমি টিম নিয়ে আসিরা। তখন দেখি যে ঠিক ওই একটা বাইক গিয়ে করে নিল। তখন এখানে আমরা তাকে রেস্কিউ করে নিয়ে আসি। তার নাম হচ্ছে কৌশিক কি জানি কৌশিক শর্মা এই আর কি। বয়সটা কিরকম? বয়সটা আনুমানিক 27-28। অ্যাক্সিডেন্টে কীভাবে হয়েছে? এটা অটোর সাথে নাকি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। টোটাল আহত কতজন? আহত সে একাই। নাম ঠিকানা কিছু জানা গেছে? নামটা হ্যাঁ আমরা জানছি, হ্যাঁ বাড়িটা নাকি মেলারমাট আগরতলা। Currently, the young man is undergoing treatment at GB Hospital's Trauma Center. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Two people were seriously injured as a result of a collision took place between a bike number TR08F6117 and a pushcart in the area adjacent to Bethaga Bazaar under Santirbaza subdivision. According to the details of the incident, a collision took place between a bike number TR08F6117 and a pushcart in the area adjacent to Bethaga Bazaar under Santirbaza subdivision. On receiving the news of the accident, Santirbajar Fire Brigade personnel rescued the injured from the spot and took them to Santirbajar District Hospital. The person with the pushcart, Gopal Roy, was seriously injured. On the other hand, Gautam Barua, who was sitting behind the bike, was injured, but the bike rider is missing. বেতাকা তো আমরা গেলাম, দেখলাম যে একটা ঠেলা গাড়ির সঙ্গে একটা বাইকে মুখোমুখি পাড়ি গেছে। তো দুইজন ইনজুর্ড হয়েছে, একজন একটু বেশি ক্ষতি হয়েছে, যে বাইকে ঠেলা গাড়িতে আসছে, ঠেলা লইয়ে আসছে আর কি। তো তার নাম হলো গোপাল রায়, 55 বছর মানে ভাড়া ভেঙে গেছে। আর একজন হলো গৌতম বড়ুয়া, এরা বাইকের ড্রাইভার না, ঠিক বাইক চালাইছে না, বাইকের পিছনে পণ্যে আসছিল। তো আমরা জনজনকে নিয়ে হসপিটালে কথা দিচ্ছি, আর বাইক চালাইনারা পাইছি না। কোন জায়গাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? বেতাকা। It is known that one of the legs of the pushcart driver was broken. There is excitement in the area around the incident. Reported by Bikram from Santirbajar, Chini Khorang. The owner of the house, Manav Chakravarti, and his mother were beaten up by a group of miscreants by entering their house.
The incident happened in Dasamigat area of the capital on Sunday. ni je subject jara porikha ne roman script ba along mark hoinai abo simia question baksa tamka tbc o sudu bangla script ba simi question clarify roman by The attackers also ransacked the house and took away 2 mobile phones that worth more than a lakh rupees. Manav Chakraborty said that the chief minister's name was heard in the mouth of the alleged attackers. The area is the chief minister's constituency. They identified themselves as Hindus. আমরা কিছু মুসলিম লেবার ভাড়া দিছিলাম তারা এইবারে কাজ করছে এইবারে কাজ করছে দেন বাইরে দেন দুইটা বাড়ি এবং এইবারে কাজ করছে টাকা দিয়ে আমরা বড়টা খালি হয়েছে ভাড়া দিছে কোনো আইনত অপরাধ করছে না তারা ডকুমেন্টস আছে আমার কাছে এইবার ওই এদের মধ্যে একজন মুসলিম লেবার পাশের বাড়ি একজন বৌদিদের নিয়ে ভাড়া দিছে যেটা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন মহিলা কোর্টে আর সরি মহিলা ইয়েতে থানাতে আমরা আজকে সকালে থানাতে গেছি তারা সকালবেলা আজকে পাইছি না আমরা বাড়ি মধ্যে তারা নাকি 2 দিন আগে গেছে ত্রিপুরা থেকে থানার তার থেকে পারমিশন নিয়ে 2 দিন আগে কই যার লগে ভাগছে যে ছেলেটার লগে এই ছেলেটারে খুঁজতে গেছে এইবার তারা লোকাল কিছু স্থানীয় নেতা আজকে সকালবেলা 100 জন লিয়ে আইছে আমার কাছে লয়ে ধুমধাম করে মারা ফোন টোন সব লিয়ে গেছে আমার মারা মারছে 1979 কারা মারছে ওই আপনার নামটা কি আপনার নাম মানব চক্রবর্তী এই জায়গাটা আমার বাড়ির নাম হচ্ছে বাড়ির মালিকের নাম বাবু চক্রবর্তী জায়গাটা কোন জায়গা জায়গাটা জনগণ 4 নম্বর আমরা বড় গুরুত্বপূর্ণ দিকটা আছে এই মুহূর্তে আমরা কাছে ফোন গেছে একটা বাড়ি এই অনুসারে আমরা আইছিলাম কেউ কোনো মানে অ্যারেস্ট করছেন বা ধরা হয়েছে কেউ কারা মারামারি করছে বা কি লেগা না না অ্যারেস্ট তো ইনভেস্টিগেশন করছে কমপ্লেইন অনুসারে কমপ্লেইনটা কি ছিল কমপ্লেইনটা তো শুনছি সরকারিভাবে মারামারি করতে বা ডিস্টার্বেন্স করতে Bureau report, Chini Khorang. যদি টিভিএর চেয়ারম্যান যদি Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. নোটিফিকেশন তারিখ আছে আচ্ছা অবশ্য আমি অলরেডি মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই संकल्प ही साहस संकल्प ही सेना संकल्प ही ज्योति संकल्प सवेरा প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে।
আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল, সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন, সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল, সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ 1 মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का तिरंगा झंडा फहरेगा, विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। भारत का सपना मैं अपना रुकने वाला हूँ। কুড়ি নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এই তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল, সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন, সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো।
আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का तिरंगा झंडा फहरेगा। विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলা শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলা আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ।
स्क्रिप्ट बायनो सलितो फियाखौ बा ताबुसो जराते कुनो आबहाय कन्ट्रोभार्सि बा केबो बरंना माना खलायो खजेनो रोमान स्क्रिप्ट बा मास फिगला बा नो ओ स्क्रिप्ट बा मास फिगला खनि स्टिल ताबुसो जराते बरंना केबो होन्यो फियाखौ बा जों नुखा ओ जे डाबल ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের উপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটা। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। বাংলা বা হরফে যদি না লিখে বরং বরং স্টুডেন্টস পানি সারে গা সারে পা মা গা।
গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। মা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে
ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। बहुत डिपार्टमेंट बा बहुत बिना को भी खरीदने बा। দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ।